예, 안녕하십니까. 3월 15일 일요일 아침인데요. 뉴욕타임스에서 건강 관련 뉴스인데요. How long can you go? The shifting guidelines for blood pressure control. 한번 읽어볼 만한 가치가 있는 기사 같아요. How long can you go? 얼마나 오래 살 수 있나? The shifting guidelines, 계속 바뀌는 changing guidelines for blood pressure control. 혈압 관리에 대해서 계속 가이드라인이 바뀐다 이건데요. The number doctors use to demarcate hypertension keeps going down. The number, 그 다음에 이게 관계절이죠. Doctors use to demarcate hypertension. demarcate 하면 예를 들면 이제 남한과 북한 그 경계 나누는 게 demarcation line이죠. 그러니까 분리하는 거. 의사들이요, 하이퍼텐션 고혈압을 그 구별하기 위해서 이용하는 그 숫자가 이게 딱 넘버를 보면 관계절이요. 그 숫자가 keeps going down. 계속해서 내려간다는 거죠. 동계문서로 이것은 추세인데 또는 경량인데 applauded by many experts, 많은 전문가들에서 박수를 받고 있는 경향입니다. 이 전문가들은 who point to studies, 여러 연구들을 가리키는데 연구들이 linking high blood pressure and dementia, 이 고혈압하고 디멘시아, 치매를 연결시키는 그런 연구들을 가리키는 그것들을 좀 봐라 하고 가리키는 많은 전문가들에서 박수를 받고 있는 새로운 경향이다 이거죠. The patient initially came to see Dr. Mark Spiano in 2017. 이 환자가 맨 처음에는 Dr. Mark를 보러고 2017년에 왔어요. 왜냐하면 her family was concerned about, 그의 가족들이 무엇에 대해 걱정했냐면 her short-term memory loss, 그녀의 단기 기억 상실증에 관해서 걱정이 됐기 때문에 while taking her history and vital signs, 그래서 while taking her history, 그녀의 주로 이제 medical history, 뭐 treatment history, 치료 역사라든가 이런, 그리고 vital signs, 뭐 혈압이라든가 이런 것들을 취하는 동안에 Dr. Spiano, geriatrician at the University of Utah 대학의 이거 노인과 의사죠. geriatrician saw one disturbing signal, 한 가지 좀 자신을 불편하게 하는 시그널을 보았습니다. 그게 즉 뭐냐 하면 어떤 시그널이 좀 자신을 불편하게 하는, 이거 문제가 있는 거 아닌지 그렇게 만들어주는 그 시그널인데, 그게 뭐냐면 her blood pressure was 148/86 혈압이 148까지 올라가요. above normal, 정상보다 오릅니다. 정상보다 위에예요. This is by taking two medications intended to lower it. 그녀가요, 두 개의 약을 복용하고 있는데도 148까지예요. intended to lower it. 혈압을 낮추도록 의도된 두 개의 약을 먹는데도 지금 148까지 올라가는 거예요. Clearly that was too high, he said recently. 최근에 그가 말하기를 분명히 그것은 148은 너무 높았다는 거죠. Several factors could have contributed to the high reading. 5개의 팩터들이 기여했을지도 모른다는 거죠. To the high reading, 이런 높은 수치에, including 거기에 the anti-inflammatory drug, 이거 반염증 약이요. The 78-year-old woman took, 78세 난 이 할머니가 복용한 for arthritis pain, 관절염 통증을 다스리기 위해서 복용한 이 약, anti-inflammatory, 염증을 가라앉히기 위한 약. 그 다음에 a high sodium diet, 그 다음에 염분이 많은 식사. 세 번째가 a lack of regular exercise, 그리고 정기적인 운동의 결핍. 이 세 가지요. 이거하고 그 다음에 두 개, 이거 세 번째. She also told Dr. Spiano, 또 78세 이 할머니가 또 Dr. Spiano에게 또 뭐라고 그랬냐면 she typically drank a couple of glasses of wine each evening. 저녁마다 포도주 두세 잔을 통상적으로 마신다라고 이야기했어요. Spiano discussed ways to lower her risk. 방법들을 논의한 끝에 그녀의 리스크를 어떻게 하면 낮출지 방법들을 논의한 후에 the woman and husband joined the gym. 그래서 이거 저희 부부가 피트니스 센터에 가입을 했습니다. She stopped taking the anti-inflammatory and cut back on salt and alcohol. 그리고 염증 관리하는 약 복용을 중단했고,
예, 그 다음에는 이거 염분과 그 다음에 알코올 섭취를 줄였어요. cut back on 줄이다죠. 줄이다. 두 번째로는 bring systolic blood pressure readings into the 130 to 140 range. 시스톨릭은 모르는 단어네요. 그래서 그녀의 이 시스톨릭한 혈압 그 수치들을 130에서 140 그 레인지로 그 범위로 내렸습니다. 결국은요. 시스톨릭 블러드 프레셔를 살펴볼까요? 우선 시스톨릭이라는 것만 해보죠. 이 의학 용어일 텐데 systolic commonly means relating to the phrase when the heart contracts and pumps blood out. systolic pressure라는 것이 top number이나 blood pressure. 시스톨릭의 상한선을 말하네요. 혈압의 상한선을 systolic pressure라고 그러네요. 시스톨릭의 heart squeezing, contracting. 이거 그 심장을 이렇게 조이는 거. 그다음에 반대가 이제 다이스톨릭은 이제 relaxing, 심장이 지금 릴렉스 하는 거고, 시스톨릭은 조이는 거, 조였다 풀었다 하는 거예요. 그래서 시스톨릭은 조이면서 그것이 이제 상한선으로 나타내네요. 그래서 예를 들면 her systolic blood pressure was 118. 혈압의 두 수치 중에 위쪽을 시스톨릭이라고 하네요. 그래서 130에서 140 정도로 내렸다 이건데요. Still hypertension. 아직도 고혈압이 맞습니다. According to the guidelines issued by the American Heart Association, the American College of Cardiology, later that year. 그해 후반에 그해 하반기에 발표된 이 두 기관의 그 가이드라인에 따르면요. 아직도 고혈압이라는 겁니다. But more acceptable. 그러나 조금 더 acceptable 하다는 거죠. 148보다는 조금 더 수락할 수 있는 거죠. 인정할 수 있는 게. 근데 130만 해도 당시에 일단 지금은 모르지만 당시에는 고혈압이라는 거, 하이퍼텐션이 맞습니다. Systolic is the top number. 시스톨릭을 설명하고 있는 이것은 위의 숫자다. in the blood pressure. 혈압의 그 레이시오에 있어서 혈압 그 비율에 있어서 and the more clinically important number. 그리고 좀 더 의학적으로 중요한 숫자가 위에 쪽 숫자다 이거죠. 다음에요. By 2019. 그런데 2019년이 되니까 그러나 니들 2019년이니까 어떤 현상이 벌어지냐면 the patient had a diagnosis of mild cognitive impairment. 이 78세는 이 여성이 진단을 받았는데요. mild cognitive impairment. 인식 장애예요. 그런데 좀 경미한 인식 장애라는 진단을 받았어요. And medical evidence was emerging. 그리고 의학적 증거들이 계속해서 계속해서 등장했는데 about a connection, 연결에 관해서요. 연결 고리에 관해서 between A and B, hypertension, 고혈압하고 dementia, 치매 사이의 연결에 관해서 계속 의학적 증거들이, 다양한 증거들, evidence가 집합명사죠. 다양한 증거들이 계속해서 등장했습니다. 즉, medical term for high blood pressure, hypertension이 높은 그 blood pressure에 대한 의학적 용어가 hypertension이다. hypertension, high blood pressure라는 말이다. 고혈압이라는 말이다. 이거죠. I was not as aggressive as I should have been. 나는요, 내가 했어야 할 만큼 그렇게 적극적이지 못했어요. I should have been 하면 내가 뭐뭐 했었어야만 하는 거예요. 내가 했었어야만 하는 정도로 그만큼 많이 적극적이지 못했다는 거죠. Dr. Spiano recall 그렇게 회상했습니다. He added a third drug. 세 번째 약을 추가 처방했어요. For hypertension 고혈압에 대해서 to the woman's regimen. 이 여성의 그 regiment는 이제 시스템이라는 건데 여기서는 그 처방전이다 뭐 그렇게 하면 돼요. 처방전에다가 고혈압 약을 세 번째 약을 보탰는데 her readings fell to 120 or below. 그래가지고 그녀의 수치가 120 또는 그 이하로 떨어졌다 이건데요. The shifting guidelines for blood pressure control. 이렇게 자꾸 바뀌는 이 혈압 관리 그 가이드라인 컨트롤이요. 혈압 관리에 자꾸 바뀌는 가이드라인이 may remind those at advanced stages of advanced 상기시킬지도 모른다요. At advanced stages 하면 이거 나이가 많이 들은 사람들한테 노인들에게 무엇을 상기시킬 수도 있냐면 오브입니다. 오브이알요. over dance fad. 댄스 유행을 상기시킬지도 모른다는 겁니다. 이 가이드라인 자꾸 바뀌는 게요. 이 노인들한테는 다음과 같은
그런 유행했던 댄스를 상기시킬지도 모른다는 겁니다. From their youth, 그들의 젊었을 때의 그 댄스 유행이요. The limbo, 즉 림보요. 아까 그 그림이 그래서 나왔네요. 그 림보. 꼭 림보 같다 이거죠. 말하자면. 그래서 자꾸 이 혈압 관리가 기준이 바뀌는 거 보면 꼭 림보 생각이 난다 이거죠. As Chubby Checker once intoned, Chubby Checker 그 코미디언이죠. 이 사람이 한때 인톤이 뭐 말하다 할 겁니다. 한때 말한 것처럼 How long can you go? 얼마나 낮게 갈 수 있느냐요. 제가 맨 앞에서 How long, 얼마나 오래라고 했는데 그게 잘못된 거네요. How low였겠네요. 얼마나 낮게. 림보요. 그 림보 밑으로 얼마나 오래 밑으로 얼마나 낮은 상태로 갈 수 있느냐. For more than 25 years, 25년 이상 동안이나 reading of 149이 or below 140 위의 것이 중요하니까 140 이하의 그 수치가 was considered normal, 정상이라고 생각됐습니다. 140까지가 정상이다 이거죠. According to the AHA, ACC guidelines. 이 두 기관의 가이드라인을 따르면요. But the 2017 update introduced major changes. 그는 2017년 업데이트이 대규모의 변화를 도입했는데요. Backed by results from the landmark sprint trial. 아주 기념비적인 스프린트 트라이얼로부터의 그 결과에 의해서 지원을 받아서 아주 대규모의 변화가 있었습니다. Which enrolled adults over 50. 이 트라이얼은요, 이 말하자면 실험 연구가 등록을 시켰는데 50세 이상들을 등록시켰는데 who had high cardiovascular risk. 이 사람들 당시에 50세 이상인데 어떤 사람들을 골랐냐면 아주 높은 그 심혈관 리스크에 있는 그런 50세 이상의 사람들을 등록시켜가지고 이제 스프린트 트라이얼이라는 것을 실시를 했는데요. The sprint trial found 그 결과 무엇을 알게 됐냐면 intensive treatment aimed at bringing the systolic number below 120. 이거 상한선 120 이하로 그 낮출 그런 목표를 가진 그 아주 강도 높은 치료가요. 혈압을 120 이하로 내리기 위한 강도 높은 치료가 reduce the risk of heart attacks, 심장마비의 리스크를 줄였다는 겁니다. 그 사실을 알아냈어요. 이거 첫 번째 알아낸 거죠. 그 다음에 이거 심장마비, 그 다음에 스트로크, 뇌졸중, 그 다음에 other cardiovascular illnesses, 그리고 다른 심혈관 질병들을 낮췄어요. 그리고 overall mortality, 전반적인 사망률을요, 그렇게도 아주 대단하게 낮추었습니다. 그 결과로 소우드에 나오는 death는 결과죠. 이렇게 낮췄어요. 심장마비, 뇌졸중, 그 다음에 기타 심혈관 질병들의 리스크를 그렇게도 낮췄기 때문에, 그리고 사망률도 낮췄고요. 그렇게도 대단하게 그 결과로 the investigators stopped the study early. 그래서 이 조사하는 연구학자들이요, 이 연구를 일찍 중단해 버렸습니다. 그래요? 그랬는데 it was unethical. 그런데 they decided to do something. 그들이요, 뭐라고 결론 내렸냐면 투의하는 것은요, 비윤리적이라고 결론 내요. 비윤리적. 왜냐하면 to deny have the trial participants the benefits. 그 트라이얼, 이 실험에 참석하는 사람들 중에 절반이 이제 시험군 대조군 해가지고 이 대조군한테는 이제 제대로 치료를 안 한 겁니다. 심혈관 그 질병 때문에 죽을 가능성이 있는 사람인데 이 사람들한테는 이 사람들한테 위약만 주잖아요. 가짜 약만 주는 겁니다. 주로 이제 캔디 같은 거, 약 냄새가 나는데 사실은 캔디예요. 약이 아니고. 이 사람들한테 계속 이거 위약을 주는 거예요. 엉터리 약을 주는 겁니다. 그래서 이 사람들한테 거절하는 게 비윤리적이 돼요. 무엇을 거절하겠습니까? 제대로 된 치료약을 거절하겠죠. 이게요, 더 베네핏 인텐시브 트리트먼트, 이런 강도 높은 치료의 혜택을 이 사람들한테 거절하는 거. 왜 거절하냐? 이 대조군은요, 이 사람들한테는 위약을 줘야 돼요. 이 사람들한테는 제대로 된 약을 그 시험을 하는 거고, 제대로 줘가지고 결과를 보는 거고. 또 2017, 그래서 중지했다 이거죠. 2017 가이드라인스, 따라서 2017년 이 가이드라인 지침은요, recommended medication, 따라서 이 medication이 두 가지 들어가는데, 하나는 이제 약품이라는 집합 명사가, 또 하나는요, 그 처방입니다. 처방을 그 권유했는데 for those with a systolic blood pressure over 130, 이거 혈압 130 넘은 사람들 약을 먹어라라고 권유를 했던 겁니다. 2017년은요, 130 넘으면 약을 먹어. The most recent revisions, 그러나 가장 최근에 이
수정 권고안은요. 수정 권고안은 is late last year, 작년 말에 2025년에 발행된 그 recommendation은요. encourage still tighter control. 격려하는데 더욱더 그래요. 더욱더 아주 타이트한 관리를 권고하네요. 그래요. 기준이 더 높아졌다는 말인가요? 130 이하였다가 이제는 더 타이트한, 더 엄격한 관리를 격려한다. 고취시킨다. They call for patients at cardiovascular risk to strive for storing readings below 120. 그들은 이제 요구합니다. 환자들한테요. at cardiovascular risk to 이거 심혈관 리스크에 있는 환자들한테 뭐 하도록 권유하냐면 call for보다는 call on somebody가 더 맞는 거고요. 그러니까 카디오바스 심혈관 리스크를 지금 가지고 있는 환자들한테요. to strive for, strive는 굉장히 좋은 단어입니다. 노력하도록 systolic readings below 120, 120 이하로 낮추도록 노력하라고요. 노력하라고 그들이 이제 그 요구를 합니다. 이거요. 대라는 것이 의사가 아니고 이제 수정된 권고안들이 수정된 권고안이 이제 120 이하로 낮추라는 거예요. 130 이하가 아니고 120 이하로 낮추도록 기준을 이제 더 엄격하게 한 거네요. And they also call that target, 그리고 또한 이 타겟을 뭐라고 부르냐면 reasonable, 합리적이라는 겁니다. 120 이하가 합리적이라는 거예요. Even for those, 심지어 어떤 사람들한테도 who are not at high risk, high risk에 있지 않은 다른 사람들한테도 이 타겟이 reasonable, 합리적이라는 거예요. Reasons considered normal not so long ago, 얼마 전까지만 해도 정상이라고 얘기했던 그런 수치들이 now defined, 이제는 뭐라고 정의되느냐면 as hypertension, 고혈압이라고 정의되고 있다는 겁니다. 그래요. Blood pressure normally rises, 혈압이 통상적으로 오릅니다. with age, 나이와 함께, because with stiffening of the arteries, 이 동맥이 딱딱해지면서요. 동맥이 딱딱해지니까 the heart has to pump harder. 심장이 더 강력하게 펌프질을 해대야 합니다. Dr. 에리카가 말하는 Director of the Preventive Cardiovascular Health Program, 예방 심혈관 건강 프로그램의 디렉터인데 국장이신데 at 예일 스쿨, 예일 의대에서요. From 2021 to 2023, about 2/3 of adults over 65, 21년부터 23년까지 65세 이상의 약 3분의 2 정도가 had hyper 고혈압을 가졌는데 according to the operative definition at that time, 당시에 이 operative definition에 따르면, 이 정의에 따르면 operative는 실제 그 정의에 따르면요, 그 운용상의 정의라니까 뭐 실제 그 적용 차원의 그 정의에 따르면 65세 이상의 3분의 2가 고혈압이라는 거예요. But recent revisions could define a lot more people. 그런데 최근에 이런 수정 수치가 2025년 수치에 의하면 정의할 수 있는데 훨씬 더 많은 사람들 as having high blood pressure, 고혈압을 가지고 있다라고 정의할 수 있다는 겁니다. 3분의 1을 넘는다는 거죠. 라고 닥터 리타가 말하는데 cardiologist, 심혈관 그 심장의사인데 University of California, San Francisco, UC 샌프란시스코 교수이십니다.